مسیح میں آج کی صبح آپ کی سلامتی ہو۔ خدا آپ کو برکت بخشے اور محفوظ رکھے۔ میرے عزیزو، آج صبح ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 18واں چیپٹر، پہلی آیت کو۔ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ دیکھیں میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم دعا کرتے رہیں اور پھر دعا کرنے میں کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہم دعا میں خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں ویسا جلد نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمت ہار جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کی یہ مرضی نہیں ہے، خدا باپ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ دعا کرنے میں ہمت ہار جائیں۔ ہمیں یہاں پر ایک اگزامپل دی گئی ہے، ایک بیوہ عورت کی جو بے انصاف قاضی کے پاس جاتی ہے۔ اچھا، یہ وہ ہے بھی بے انصاف قاضی، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ کسی بھی آدمی کی کوئی پرواہ کرتا ہے، اور وہ بے انصاف قاضی ہے، لیکن اس کے پاس وہ انصاف لینے کے لیے جاتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ بار بار جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو اس بیوہ عورت کی سن ہی لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن اور رات اس کے سامنے فریادیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے سامنے فریادیں کرتے رہیے گا، شام صبح دوپہرہ، ایک وقت آئے گا خدا ضرور ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہمت نہیں ہارنی، کبھی بھی ہم نے دعا کرنے میں دعا کو روکنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بلا ناغہ دعا کرنی ہے، ہر روز دعا کرنی ہے خدا کی حضوری میں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خداوند خوش ہوگا اور ایک وقت آئے گا ہماری فریادوں کا، دعاؤں کا جواب آسمان سے ہمیں ملے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی دعاؤں کا جواب بہت جلد آ جاتا ہے، لیکن کئی دعاؤں کا جواب کچھ ٹائم لگتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جس میں ٹائم لگتا ہے لوگ اس میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ہمت نہ ہاریں، اپنے خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم دعا کو روک کر خدا سے رفاقت کو توڑ دیں، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا۔ آئیے میرے عزیزو، اپنے یہوہ خدا کے ساتھ رفاقت کو رکھیں اور بلا ناغہ دعا کرتے رہیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ یہوہ خدا، آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، میں آج صبحوں کے ان پہروں میں تیرے پیاروں کے لیے برکت چاہتا ہوں خدا۔ ریشا رابالا کیا رابالا، ریشا رابالا، ریشا رابالا کیا رابالا۔ خداوند یہ پریئر، یہ دعا، یہ کلام تیرے لوگوں کے لیے بلیسنگ کا وسیلہ بن جائے۔ خداوند آسمانی باپ، آج صبح جو جو زندگی اس پریئر کو سن رہی ہے، جنہوں نے اس کلام کو سنا، خدا تو ان کو کثرت کی برکت دینا۔ یہ خداوند پریئر یسوع کے نام سے تیرے لوگوں کے لیے بلیسنگ کا وسیلہ بن جائے۔ خداوند آسمان کھلے آج صبح، خداوند تو اپنے لوگوں کی مدد کر، روزگار، روٹی پانی میں، روپے پیسے میں اضافہ کر، آمد و رفت میں مدد کر میرے خدا۔ آج کا دن بڑا مبارک اور برکت بنا اپنے لوگوں کے لیے۔ خداوند پاک خدا، تیرے لوگ اس پریئر کے وسیلہ سے بحال ہوں، تیرے لوگ اس پریئر کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خداوند یہ دعا تیرے لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے۔ اس دعا سے بندھن ٹوٹے میرے خدا، تاریکی کے جوئے ختم ہو جائیں،
खुदावंद तो अपने लोगों की बड़ी हिफाजत और मदद करना मेरे खुदा। खुदावंद अपने लोगों के सारे कामों में खुदावंद तो इनकी मदद करना। खुदावंद आज का दिन बड़ा मुबारक और बाबरकत मनाना। खुदावंद पूरे घराने को, पूरी फैमिली को, खुदावंद घर के जितने भी अफराद हैं सबों को बरकत बख्श दे मेरे खुदा। मुश्किलातें, मुसीबतें, आजमाइशें यीशु नाम से ख़त्म कर दी जाएं और तेरे लोग तेरी हजूरी से सलामती को हासिल करें, बरकत को हासिल करें मेरे खुदा। कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी आजमाइश तेरे लोगों के नज़दीक ना आने पाए। खुदावंद इस दुआ को सुनने के वसीला से आज सुबह इनकी रूह ताज़ा हो जाए, इनकी बॉडी ताज़ा हो जाए खुदा। ये अपने जिस्म के अंदर, अपनी रूह के अंदर ताजगी को महसूस करें जो तेरी तरफ से हो यहोवा खुदा, जो आसमानी बाप की तरफ से हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज सुबह तेरे लोगों के लिए दुआएं खैर मांगता हूँ। खुदावंद कोई बीमार, कोई कमज़ोर है, कोई परेशानी की हालत में है, कोई तंग दस्ती की हालत में है, खुदावंद तो अपने लोगों की मदद कर, बीमारों की बीमारियां ख़त्म कर, कमज़ोरों की कमज़ोरियां ख़त्म कर। ऐ मेरे खुदावंद पा खुदा जो परेशानी की हालत में है, ऐ खुदावंद उनको उठा खड़ा कर, गिरे हुओं को उठा दे मेरे खुदा। तू बरकत दे दे अपनी कुदरत के वसीला से। मैं आज सुबह तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए दुआएं खैर मांगता हूँ। ऐ मेरे खुदावंद पा खुदा, बीमार इस दुआ को सुनने के वसीला से उठ खड़े हों। ऐ मेरे खुदा बरकत पाए यीशु नाम से। ऐ खुदा मैं तेरे खादमों के लिए, ऐ खुदा मैं तेरे मुकद्सिन लोगों के लिए, ऐ खुदा मैं तेरे खादमों की फैमिली के लिए, ऐ खुदा उनके घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ, उनकी खिदमत की सारी के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ मेरे खुदावंद पा खुदा मैं दुआ करता हूँ आलमगीर कलीसियाओं के लिए। खुदावंद तू सबको बरकत दे मेरे खुदा। आसमानी बाप तू बड़ी बरकत दे अपने लोगों को मेरे खुदा। मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावंद जहाँ पर सैलाब है, ऐ खुदावंद जहाँ पर लोग सैलाब की जिद में आ चुके हैं, उनको बरकत, इनको बहाल कर अपनी कुदरत के वसीला से। ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान की धरती के लिए, हवाओं फिजाओं के लिए, इसमें बसने वाले लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा हुकूमती अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ। अफवाज पाकिस्तान के लिए, पुलिस रेंजर्स के लिए, अदलिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। पैरा मेडिकल का जो अमला है उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ आज सुबह। खुदावंद पा खुदा जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं खुदावंद उन सबों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। सलामती चाहता हूँ मेरे खुदावंद, ये सलामती कोने कोने में चली जाए। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में तेरी सलामती ठहर जाए, इसकी सरहदों में तेरी सलामती ठहर जाए, हवाओं फिजाओं में तेरी सलामती ठहर जाए और ये मुल्क तेरी कुदरत के वसीला से बरकत पाए। ऐ मेरे खुदावंद पा खुदा जितने भी अदारे काम कर रहे हैं, सरकारी हैं, नीम सरकारी हैं, प्राइवेट अदारे हैं, सबों को बरकत दे मेरे खुदा। मैं आज सुबह तेरा छोटा सा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए दुआएं खैर मांगता हूँ, सलामती चाहता हूँ आज सुबह रात के इन पहरों में खुदा। यीशु नाम से तेरे लोगों के लिए सलामती चाहता हूँ खुदावंद। जितने लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, सुन चुके हैं, ऐ मेरे खुदावंद पा खुदा आसमानी बाप सबों को बरकत बख्श दे मेरे खुदावंद। तू इनको बरकतों से माला माल कर, दुखों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से बचा। खुदावंद बीमारों को रहाई दे मेरे खुदा, बरकतों से माला माल कर। आज सुबह खुदावंद मेरी दुआ को अपनी हजूरी में कबूल और मंसूर फरमा, अपने लोगों को बड़ी बरकत बख्श दे। आज का दिन अपने लोगों के लिए बड़ा मुबारक और बाबरकत दिन बना। यीशु के नाम से अपने लोगों के सारे कामों में मदद कर मेरे खुदा। मेरी दुआ को सुन कर कबूल कर और अपने लोगों को बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों के साथ हो, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।